Good evening, dear participants. Good evening, sir. 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 I can understand because this is the last session and you have been sitting in front of the system or mobile, and so many times we guide students that using mobile or looking at the screen for more than 3 or 4 hours is highly injurious to academics as well as health. But unfortunately, we are forcing you to stay online to complete your courses. So kindly bear with us. The topic which has been given to me for today's session is natural disaster and its management. And as you all know, this is the burning topic of in this millennium. Because now and then India in general and Karnataka in particular facing different kinds of natural disasters. And as a few you all know that this year, particularly this year, we have failed monsoon and a kind of drought situation. Maybe it may be extended to famine in days to come. And really government will not be knowing how to mitigate it, how to manage it. And in the month of February, March, you'll come to know the kind of disaster our districts, particularly northern and interior districts of Karnataka, how they are going to face. With this brief introduction, let me move. As the slide says, it is a catastrophic event that caused by nature. So I'm not taking any man-made disasters here. If time permits, I'll speak on man-made disaster as well. But right now, my point of topic is natural disaster, and particularly created by nature. The severity of disaster is measured in terms of loss, particularly human loss and economic loss, and the ability to rebuild. Kindly keep these three terms in mind. So while defining natural disaster, we take into consideration the human loss, economic loss, and the ability to rebuild. Broadly, we classify natural disaster into geological disaster, hydrological disaster, and meteorological disaster. Do you need Kannada translation, dear participants? Sir, ಖಂಡಿತವಾಗಿ sir. Yes, sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರು ಇದೀವಿ. But I came to know that there are participants who are representing from different parts of the country. Is it? Different states. No, might be from different parts of the country. I mean, states. Yes, sure sir. Will they, Yes, sir. will they be able to manage if I translate or if I speak in Kannada? ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. See, it's my mother tongue. We are forced to speak in English. No, ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಎದೆಯಿಂದ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ. Inevitably, we have to speak, looking at keeping in mind the participants of outside Karnataka. Yes, sir. There are two participants. One is from Andhra Pradesh, Guntur, that is Bidisha Pol, Okay. and another one is from Maharashtra, I think. There are two participants who are basically from out of Karnataka. So, except two, all are from Kannadigas? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್, ಹೌದು. Oh, that's nice. Okay, anyhow, the slides is speaking in English. So wherever I find it usually comfortable to speak in Kannada, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ, nothing to worry. ಸೊ ಇದು ಏನೀಗ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಭೂಗರ್ಭ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಹೈಡ್ರಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜಲಗೋಳ, ಅಂಡ್ ಮೀಟರಲಾಜಿಕಲ್ ಹವಾಮಾನ. ಈ 3ಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಭೂಗರ್ಭದಿಂದ ಆಗುವಂಥ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅವಲಾಂಚ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅವಲಾಂಚ್. ಅವಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಹಿಮ, ಮಂಜು ಅಲ್ಲ ಅದು, ಹಿಮ, ಟನ್ಗಟ್ಲೆ ಹಿಮ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಮ ಕುಸಿತವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಲಾಂಚ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕುಸಿತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅವಲಾಂಚ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಂಧ್ಯ, ಸಾತ್ಪುರ, ನೀಲಗಿರಿ, ಈ ಯಾವುದೇ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವಲಾಂಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೆ ಉತ್ತರದ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವಲಾಂಚ್, ಹಿಮಕುಸಿತಗಳನ್ನು. ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್, ಭೂಕಂಪನಗಳು, ಸುನಾಮಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನೀವು ವೆದರ್ ಯು ಟೀಚ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು, biotechnology, biochemistry, physics, whatever the subject you teach, but being a citizen of this country, ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಜೀವಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, live it to you, but you should know how disaster occur and how to mitigate, how to manage it. Now let us go one by one. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಅವಲಾಂಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್, ಹೌ ಅವಲಾಂಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ದೂರದ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವಲಾಂಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶಲಿ ಐ ಟೀಚ್ ವಿತ್ ಇಮೇಜಸ್. ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ಜಾಗ್ರಫರ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ನಾನ್ ಜಾಗ್ರಫರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಹೀಗಿರ್ದಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ನೀವಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್, 6 ಟನ್ಸ್, 7 ಟನ್ಸ್, 8,000 kg, 10,000, ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಲೀಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಮೀಗರ್, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ. So avalanche can occur without warning, sending thousands of tons of debris and ice downhill at a breakneck speed. Look at it, breakneck speed. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಸ್ಕಿಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಕಿಡ್ ಆಯ್ತು, ಬೀಳ್ತು ಅಂತೀರಾ, ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ hundreds of people, usually tourist, skiers, snowboarders, snowmobilers, ಇವರೇ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಾಕೋತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವಲಾಂಚ್ ಏರಿಯಾ. ಅವಲಾಂಚ್ ಯೂಶಲಿ ಆಗೋದು ಅರ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್, ವಿಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್, ಅದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಳಲ್ಲ. ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಟಮ್, ಏನು ಮೌಂಟೇನ್ ಬಾಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಬಾಟಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್. ಆವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ. ಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಅವಲಾಂಚ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್. ವಿಂಟರ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಈವನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಮಂತ್ಸ್. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಲಾಂಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಮ ಕುಸಿತ ಇದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಯಾಚಿನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಇದು. ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಪಕ್ಕದ ಈ ಕಡೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಜಾಪುರದವರು? ಎನಿಬಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಜಾಪುರ್? Yes, sir. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಲ್ಯಾನ್ಸ್
ನಾಯಕ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಅವಲಾಂಚ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು he was from ಬಿಜಾಪುರ್. ಅವರು ಸಿಯಾಚಿನ್ ಧಾರವಾಡ ಸರ್. ಧಾರವಾಡದವ್ರಿ ಸರ್. ಯಾರು? ಧಾರವಾಡ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹುಬ್ಳಿ ಸರ್. ಧಾರವಾಡದವ್ರು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು. ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹುಬ್ಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಯು ಶೂರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು he was from ಬಿಜಾಪುರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ ಸರ್. ನೀವು ಯಾರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಮೀ. ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್, ಕ್ವೈಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, 2021 ಫ್ರಮ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಬಿಫೋರ್ ಅವಲಾಂಚ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅವಲಾಂಚ್. ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕರ್ಸರ್ ಏನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಇದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜ್. A satellite image which is showing on February 6th and February 8th after avalanche ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿಲಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಟಮ್? ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೋ ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಇಟ್. ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಡಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅವಲಾಂಚ್. ಈ ಬಾಡಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಡಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. 6 years ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಈ ಬಾಡಿನ. 6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಬಾಡಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಆ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ 1982 and we recovered the body in 1988. Imagine these areas act as a natural refrigerators. ಅವೇ ಒಂಥರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ. ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಉಗುರು ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. in order to show the severity, ಎಷ್ಟು ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಲಾಂಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಇಮೇಜಸ್. ಇವು ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೂ ಆಸ್ ಅ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್, particularly in Shimla, Manali, Kullu, Ladakh, Chakrata, high mountain region, particularly mountaineers, Parvatarohigalu, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇದು. Sir, how to manage? ನೋಡಿಲಿ, prepare, practice, pay attention, work together, move fast. ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ wherever avalanche can occur ಅಂತ. You cannot expect avalanche in Mysore or Bangalore or maybe Bhopal. ಅದಾಗೋ ಜಾಗ. ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈವನ್ ಕಾಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಈವನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನಲ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫಾರ್ BSF, ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಎವಿಟಬ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಕೆಲವು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಂತ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ highly dangerous. Now let us move to the landslides. ಭೂ ಕುಸಿತ. ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. This photograph is taken from Western Ghats, particularly the Maharashtra part. Western Ghats ಅಂದ್ರೆ ನಾವು sometimes we also use it as Sahyadri. In Karnataka, Goa, Maharashtra part ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. I hope and you can see the image. Can you see the image? Yes, sir, we can see the image. Sir, we can see the image, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇವೆಲ್ಲ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಮೇಜ್ಗಳು. ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಹಸೀಲ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೂಕುಸಿತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾತ್, ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಪುಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡು ಇನ್ 2008 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋಲ್ ವಿಲೇಜ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸುಮಾರು 360 ಜನ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೇರೆ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ತನಕ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಾಡಿ ತೆಗಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಈ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇತ್ತದು, ಇಡೀ ವಿಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20ರಿಂದ 30 ಅಡಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದು 30 ಫೀಟ್ ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 90 ಫೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕುಸಿತದ್ದು 90 ಅಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏರಿಯಾನ. ಹೌ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು, 100% ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ, ಎನಿ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ, ಇಲಕ್ಸ್, ಅದೇ ಮೌಂಟೇನ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಕಡೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು, ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಾಸ್. ದರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಲಾಸ್. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೋಡ್ವೇಸ್, ಪವರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಾಸ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಟ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್. ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತವೆ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗ್ತಿರೋದು. ನಾವು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಡಿತೀವಿ, ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಮೇ ಪುಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್, ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್. we try to understand the nature. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರಕೃತಿನ, ಪರಿಸರನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೋದೇ ಹೊರತು ನಾವು ಅದರ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಸರ್, ಹೌ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ಇಮೇಜ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿದಾಗ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಓಡುತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಘಡ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೇ ತಗೋಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ 90% ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು 100 ಅಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನ UGC ಆಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು NSS, NCC, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಚ್. ನೋಡಿ, ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್, ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಮಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಾಸ್. ಅದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೋ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ವಾ, ಕಾರ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ, ಬೈಕ್ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದ್ರದ್ದು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಬದುಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಡೆದು ಆಚೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಏರಿಯಾ, ಅವಾಯ್ಡ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಮೂವ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್, ನಾಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಲ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ನಾಟ್, you should move towards uphill, not towards downhill. Now let us move to the earthquake part. Another disaster which is quite common in India. South Indians, we may feel it comfortable. ನಾವು ಆ ಝೋನ್ಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
There are some places like Latur, even in Bijapur, Koina belt, Krishna river valley, ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ earthquakes, earths facing some of the tremors, waves ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ we should get prepared. ನೋಡಿ, this is a photograph from Chile. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೈವೇ. ಈಗ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಆ ಲೇಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ, ಎಡಗಡೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲಾ ಇತ್ತು ಅವಳದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ರೂಮು ಇಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಫ್ರಮ್ ಜಪಾನ್. ಕಾರು ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಟ್ರೆಮರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಆಚೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಗಾಡಿ, ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆಟ್ ಟಾಪಲ್ಡ್. 10-11 ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಸುತ್ತೊಡೆದು ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್. ನೀವು ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನೋಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೇ ಹೈಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 7-8 ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸುತ್ತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗ್ ತಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದವರು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೋತೀರನು. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್, ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೈಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಫೋಲ್ಡ್, ಮಡಿಕೆ ಅಂತ. ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕರ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಭೂಮಿ ತಳ್ಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್, ಈ ಶತಾಬ್ದಿ, ಈ ತರದವೆಲ್ಲ 110, 100 ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 24 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ 29 ಅಂತ. ನೀವು 24 ಜನನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್? So actually 30. ಏನಮ್ಮ, ಹೌ ಮೆನಿ? 30 members are there. 30. Yes, sir. But for me it's showing 25. ನನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ 24. What about remaining 6? Anyhow, it is getting recorded. Not attended, I hope. ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎನಿಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಸೂರು HRDC ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನೆಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲಮ್ಮ. ಈಗ ನಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಟೀಚ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಇನ್ HRDC. HRDC ಬರೋದು ಟು ಶೇರ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಗೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ HRDC ಸಿನ್ಸ್ ಡಿಕೇಡ್ಸ್. ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಇನ್ HRDC. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಣ, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ದಮ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ದ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಲೆಗಸಿ. ನಾವು ಇರೋದೇ ಆ ಥರ. ನಮ್ಮ ಇದೇ ಚೇರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಟೀಚರ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಮೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೀಚ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್
if you have not taken seriously, it's a vain. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಗಾಡಿಲಿ ಗುದ್ದಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ನಾವು ಬರಕ್ ಮೊದಲೇ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ CAS ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾನು AGP 7000 ಇದ್ದೆ, ಅಥವಾ ನಾನೀಗ OP ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಂದು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು 20 ವರ್ಷದ್ದೇ OP ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಟು ಲರ್ನ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಂಗರ್. ಹಸಿವಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಕಲ್ಸೋಣ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಹೌ ವಿ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೆರಿಯರ್, ವಿ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಐ ಮೇ ಬಿ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್. ಬಟ್ ಪುಟ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ರೀಬಿಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೌ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮೇಜುಗಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಮೇಜು ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತೀವಿ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ವೈರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಯಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳಿದ್ರೆ ದೂರ ಇರಿ. ಗೋಡೆಗಳು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು. ಜಪಾನ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಪಾನ್ ಒಂದು ಮಗು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಟಾರ್ಚ್, ಎ ಬೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎ ರೋಪ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹೊರಡಕ್ ಮೊದಲೇ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಲ್ ಇದೆಯಾ, ಗಂಟೆ ಇದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋತಾರ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಡೇ ಟೈಮ್ಲಿ ಅರ್ಥಬೇಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೂಸಿದ್ರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಸಿದ್ರೆ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕುಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಬೆಂಚ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಪೋಸ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು, ನೈಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದಾಗ ಟಾರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಧಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಬೆಳಕು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಗ್ಗ ಯೂಶಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಲಿಪ್ ಆದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಈ ತರದ್ದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನಾವು ಟೀಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ನಾವು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir, it's visible. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಝೋನ್ 3, ಝೋನ್ 2, ಝೋನ್ 4, ಝೋನ್ 5 ಅಂತಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಝೋನ್ 1 ಯಾಕಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗನ್ ಫ್ರಮ್ ಝೋನ್ 2. ಝೋನ್ಸ್ 2ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ನ. ಝೋನ್ 1 ಇಂದ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು do you get any idea? Do you have any flash? Based on seismic zone you are making? Of course, based on seismic zone itself we have made this. Zone 1 in Himalayas. There is a 5 geographical area. Yeah, it doesn't come on that. Based on severity, sir? Sir, geography. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು first ಇದೆ sir. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಝೋನ್ 1 ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು.
ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಐಕ್ಯೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ. Now, when we make a map, kindly mute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. When we make a map, zone 1 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೆಸ್ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ there is no place on the earth which doesn't shake. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲುಗಾಡದೇ ಇರುವ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. I hope Mr. Vicky D'Souza, I think you got it. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Zone 1 ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ there is no place on the earth which do not shake. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟ್ರೆಮರ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗ, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ತಂದೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೈಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ನ ಇಟ್ರೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪೆನ್ನ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೀಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ the intensity may be 0.5, 0.6, up to 9, 0.90, 9.1, 1.2, 1.3 ಈ ತರದ್ ಏನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಭೂಮಿ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಟ್ರೆಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಸ್ಲೈಟರ್, ಮಚ್ ಸ್ಲೋವರ್, ಮಚ್ ಲೋವರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಝೋನ್ 1 ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಝೋನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಂತ. ಏನು ಈ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಸೇಫ್ ಝೋನ್. ಯೂಶುವಲಿ earthquakes do not occur usually unless there is man's influence, human activities. ಇಲ್ದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ದ ವರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್. ಇದು ಮಚ್ ವರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಟು ಅಪ್ ಟು 6 to 7, 7.5 ತನಕ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಇರೋ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 4 ಇಂದ 9 ತನಕನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೀಜನ್, ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಇದು. ಅದ್ರದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಮಥುರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Delhi is also on a tricky surface, a shaky surface. Delhi is not at all free from seismic activities. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ದು ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ ರಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಡಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟೋನಲ್ಲೂ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ ವಿ ಆರ್ ಮಚ್ ಸೇಫರ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now let us move to the tsunami. ಟರ್ಮ್ನೇ ನೋಡಿ, ಸುನಾಮಿ. ಟಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಾಪನೀಸ್ ಟರ್ಮ್. ಅದು ದ ವರ್ಡ್ ಸುನಾಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಟರ್ಮ್. ಜಾಪನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹಾರ್ಬರ್ ವೇವ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಂದರು ಅಲೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಆಗೋದು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಾಣೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫುಕುಶಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ 2010 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10-11 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಸುನಾಮಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೊನ್ಶು ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಕುಶಿಮಾ. ಅದು ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಹ್ಯಾವಕ್. ಇದು ಅವರ್ ಓನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು 2004 ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ಆಗಿದ್ದಂತ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗನ್ನ, ಸುಮಾರು 7ರಿಂದ 8 ಟನ್ ತೂಗುವ ಹಡಗನ್ನ ತಕೊಂಡೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸುನಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರೋ ಹಡಗನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ರಭಸವಾದ ಆ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೈಟ್ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಹೈಟ್. ದಿಸ್ ಸುನಾಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ ಪುಕೆಟ್ ಇನ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೈವ್ಲಿ. ಹೈಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಮರ, ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಹೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಅಡಿ 30 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ? ಹೌ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನ್ಸ್ಲಾಟ್? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮಾತ್, ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸು ಆಗಕ್ಕಾಗದೆ ಮಾಸ್ ಕ್ರಿಮೇಷನ್,
ಮಾಸ್ ಬರಿಯಲ್, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶವಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸುನಾಮಿ ಯಾರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋಣ, ಯಾರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋಣ? ಆರ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ತರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7,516 kilometers ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೆಂತ್, ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್ ಕಚ್ಚಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಹಾಲ್ಡಿಯಾ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ತನಕ ನಾವು ಕೋಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಕರಾವಳಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕರಾವಳಿಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗಳಂತೂ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಕರಾವಳಿಗಳು. ಅವರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಥರದಾದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾದ್ರೂ ಆರ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಚುಯಾಲಿಟಿ? ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸು, ಈ ತರದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸುನಾಮಿ ಹೆಜಾರ್ಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಗೋ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, US, ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಿವೆಲರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಹೀಗೇನಾರು ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕೂಡ, ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸಿ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ರೂಟ್, ಸುನಾಮಿ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ರೂಟ್. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ತರದ್ದು? ಉಡುಪಿ, ಮಲ್ಪೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸೂರತ್ಕಲ್, ಭಟ್ಕಲ್, ಬೇಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಡ, ಚೆನ್ನೈ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಪಾರಾದೀಪ್, ಟುಟಿಕಾರಿನ್, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ. ಎಲ್ಲೂ ಗೋವಾದಲ್ಲಂತೂ ಟೂರಿಸ್ಟ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್? ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ದ ಅದರ್ ಫೇಸ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗೋಳಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ 2004 ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಹೈಲಿ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸುನಾಮಿ. ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಸುನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಸುನಾಮಿ. ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಕೀನ್ಯಾ. ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀಶೆಲ್ಸ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್. ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವು ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 3,500 kilometers ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅದು. ಇನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಕೋಸ್ಟ್. Almost 30% of Sri Lanka has been devastated by this gigantic tsunami. See the before and after. Look at it. ಈಗಿತ್ತು ಸುನಾಮಿ ಬರಕ್ ಮೊದಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, look at the village, look at the hamlet, the individual houses, look at the highly dense village. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುರುಹುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕುರುಹುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಗದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸುನಾಮಿ. ದಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಯರ್. ನಮ್ಮ ಕಡಲೂರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡಲೂರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಅದು ಫಿಶರ್ಮನ್ ವಿಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ. ಆ ಲೇಡಿ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು, ನಾನು ಬದುಕದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವಳು ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ವಿಲೇಜ್, ದ ಹೋಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮಾಲಿಶ್ಡ್, ಡೆವಾಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸುನಾಮಿ. ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾಳೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓಟೋಗಿದೆ. ಅವಳು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಟಿಗೇಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಓಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುನಾಮಿ ಆಗೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಳಗೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋದವರು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಾಗ, ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಆ ಭಾಗ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು.
ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಭಸವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳಗೋಗಿರ್ತೀರಾ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ, ಅದು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವಿನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಕನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್. ಭೂಕಂಪಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ನೀವೇನು ತುಂಬಾ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡಮಾನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಕೆನೋಸ್. ಅಂಡಮಾನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಜೀವಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಟಿವ್, ಡರ್ಮ್ಯಾಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಜೀವಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು, ನಿದ್ರಿತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು, ನಿರ್ಜೀವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಅಂತ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಶೂರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಲಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾವ ಇದೆ, ಲಾವ ಬಟ್ ಆಚೆ ಬರೋಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ, ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾರ್ಕೊಂಡಮ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾರೋ ಸುರೇಖ ಅಂತ ಅವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಾವಾ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಹೌಸಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮನೆಗಳು, ಈ ತರ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದೋಗಿವೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಪಕ್ಕನ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿತ್ ಇನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಲಾವಾ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದಿಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಡೌನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಗೋ ಅಂತ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಟು ಶೋ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್. Mr. Murugesh, definitely I will take up your question. Nothing to worry. Sir, okay, sir, okay. Look at this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾವಾ, ಯು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಬಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಕೆನೋ ಕ್ಯಾನ್ ಎರಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎರಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎರಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಚೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾವಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ದಪ್ಪ ಶಿಲಾಚೂರುಗಳೇ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಹವಾಯಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ USA. ಅಮೆರಿಕದ 50ನೇ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಹವಾಯಿ. ಸಿ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫೀಸ್. ಈ ತರ ಎರಪ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಯಾವ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೈಟ್ ಏನಾದ್ರು ಓಡಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಿಲಾಚೂರುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏನು ವಾಲ್ಕೆನೋ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಓವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದ ಓಷನ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತವೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಎಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಿದ್ವು. ಈಗ ಏನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಂಗೆ ಬರೀ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋಲ್ಲ, 180, 280 ಅಪ್ ಟು 600 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಮಿಟಿಗೇಷನ್, ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೌ ಟು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಅಂತ. Now let us move to the hydrological disasters. I have 15 minutes because my watch is showing 4:45. Another 15 minutes, I don't have much time. Let me go in a hurry. 3 ತರ ಇದೆ: ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲಾನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್. ಪ್ರವಾಹ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಭರಿತ ಮಳೆ, ಮತ್ತೆ
ಚಂಡಮಾರುತಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾಹ ತಗೋತೀನಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದು ಅಂತ? ಎನಿಬಡಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಚೆನ್ನೈ. 2016 ಚೆನ್ನೈ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ 2021 ಜೂನ್ ಇದು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಕೆನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ NDRF. ಕೇಳಿದಿರಾ NDRF ಅಂತ? ಎನಿಬಡಿ? Yes, sir. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ NDRF ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಂಗ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಂಚ್ ಇದೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಂಚ್. ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಲೂಸಿಯಾನಾ ಇನ್ US, ಅಮೆರಿಕಾದಿದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕುಬ್ಜ ಅಂತ. ವೆನ್ ನೇಚರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಂಗರ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸಿ, ಇಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಗಳು ಅವರ ಕಾರ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಏನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗಂತೂ ಇದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳು ಈ ನದಿ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದಾಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ 3 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಇಮೇಜ್. ಇದು ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಇಮೇಜ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಫ್ಲೈ ಇಂದ ತೆಗ್ದಿರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಐ ಆಫ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಭಾಗನ ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮ್ ರೀಜನ್. ಇದು ಭಾರಿ